thermal energy. Characteristic features of heat energy transfer. Definition. The definition for kilocalorie and the effects of heat energy. Already, what are the effects of heat energy? Point, the substance may change its gas. Shortly, change of state occur. Third point, the substance will expand when heated. What happens to the substance? On heating, substance will expand. These are the effects of heat energy. And also, heat energy depends on nature and mass of the substance. Mass and nature of the substance, and also proportional to the rise in temperature. Now, we are going to see the expansion of substance. Expansion of substance. When will the substance expand? Can you give the? Otherwise, substance not expand. Diagram already must know diagram. For heating, what happened? The ring passes through the ring in normal temperature or room temperature. After heating, what happened? The ball not passes through. Why? What happened? The metal ball will expand on heating. புரியுதா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டயகிராம்ல பாத்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகல, நார்மல் டெம்பரேச்சர்ல பாஸ் ஆச்சு. என்ன ஹீட் பண்ணாக்கா என்னாச்சு? எக்ஸ்பேண்ட் ஆனதுனால பாஸ் ஆகல ரிங்ல. So what do you learn from this experiment? On heating, substance will expand. Substance வந்து expand ஆகும். Now listen to the book, page number 34, expansion of substance. When heat energy is applied to body, the second diagram heat energy is applied pannom. There can be increase in the dimension of the object. That is very important. That is dimension. Size is increased. Area is increased. Or volume is increased. That is dimension of the object. This change in dimension. The dimension change of the reason to rise in temperature. Temperature rise ஆகுறதுனால dimension வந்து increase ஆகுது. That is the reason for the dimension increasing of dimension of the substance. This is called thermal expansion of object. Why it is called thermal expansion? Object will expand when we heat it. That is called thermal expansion of object. Right. Not only solid expand, liquid and gases also expand. For example, the expansion of liquid, that is mercury. Mercury can be seen when thermometer is placed in warm water. What happens to mercury present in the thermometer when it is kept in the hot water? The mercury level will increase because thermometer contains liquid metal mercury. இப்பதான் பார்த்தோம் just now அந்த metal ball வந்து சைஸ்ல increase ஆச்சு, expand ஆச்சு. Like a metal ball, mercury also expands, so it rises. So all forms of matter, solid, liquid and gas undergo expansion of heating. So அது already சொல்லியிருக்கோம், solid மட்டும் expand ஆகாது, liquid expand ஆகும், gases expand ஆகும். நம்ம சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தா 3 states of substance பார்த்தோம், solid, liquid, gas. மூணுமே expand ஆகுது. அதனால தான் expansion of substances அப்படின்னு ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஹெட்டிங் நீங்க நல்லா படிச்சு பாருங்க, டெஃபினேஷன்லையும் கேட்கலாம். ஸோ அதோட டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பென்ஷன். இப்போ எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தா சாலிட்ல நடக்கும். அண்ட் ஆல்சோ சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பென்ஷன்.
சரி, சாலிட்ல நடக்கும். சாலிட்ல நடக்கிறது பார்த்தா லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன், superficial expansion, cubical expansion. What is expansion in solids? How expansion occur in the solid substance? Solid substance la expansion எப்படி நடக்குது? ரீசன் தெரியணும். When a solid is heated, இப்ப iron ball பார்த்தா நம்ம ஹீட் பண்றப்ப iron ball contains molecules. What happens to the molecules when it receive heat? The molecules vibrate more vigorously. So the solid substance la molecules vibrate ஆகுது. That means like oscillate. Oscillation ஆகிற மாதிரி vibrate ஆகுது. This results due to this vibration. The expansion is occur in the solid. அதனால தான் solidல வந்து expansion நடக்குது. Listen again. When a solid is heated, இந்த டயகிராம்ல பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெட்டல் பால் பாஸ் ஆச்சு, செகண்ட் டயகிராம்ல பாஸ் ஆகல. அதனால அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு ரீசன் என்ன? இந்த மெட்டல் பால்ல இருக்கிற மாலிகுல்ஸ் வைப்ரேட் ஆச்சு. அதனால they need more volume, so it expands. For a given change in temperature, the extent of expansion is smaller in solid. நம்ம பார்த்தோம். ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர்ல சாலிட், லிக்விட், கேஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும். among the solid is expand lesser than liquid and gases. இப்ப சாலிட் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சமா தான் எக்ஸ்பாண்ட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டல் பால போடுறோம், ஒரு பலூன் ஊதி போறோம்னு வச்சுமா, இப்ப எது வந்து சைஸ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பலூன் தான் சீக்கிரமா சைஸ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகும். அயன் பால் பார்த்தா ஸ்லோவா தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும், சைஸ் அவ்வளவு பெருசா இன்க்ரீஸ் ஆகாது. But you learn from this. Solid is expand lesser than liquid and gas. அப்ப கேஸ் ரொம்ப அதிகமா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஹீட் பண்ணா. சாலிட் வந்து சாலிட்ல எக்ஸ்பான்ஷன் லெஸரா நடக்கும். ஓகே, சோ திஸ் இஸ் டியூ டு தி ரிஜிட் நேச்சர் ஆஃப் சாலிட். ஏன்னா லிக்விட் கேஸஸ் விட ரிஜிடிட்டி எதுக்கு அதிகம்னாக்கா சாலிடுக்கு. சோ தி எக்ஸ்பான்ஷன் இஸ் வெரி லெஸ். அதனால எக்ஸ்பான்ஷன் லெஸ்ஸா நடக்குது சாலிட்ல. why? Due to rigid of nature of solids. Yeah, rigid-ஆ இருக்கிறதுனால, hard-ஆ இருக்கிறதுனால less-ஆ expand ஆகுது. So this is expansion in solids. இப்போ solid-ல expansion நடக்குது. Reason, only one reason தான். When we heat the solid object, the molecule present in the solid vibrate, so it will expand. Now, different type of expansion of solid are. What are the different type of expansion? Expansion பாத்தீங்கன்னா 3 types of expansion இருக்கு. புக்லயே பார்க்கலாம், பிபிடில பாத்தீங்கன்னா தெரியும். The different types of expansion of solid are linear expansion, superficial expansion, cubical expansion. These are the types of expansion in solid. Then first expansion is linear expansion. What is linear? மேத்ஸ்ல கூட பார்த்துருப்போம், லீனியர் லைன் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம், நேர்கோடு. 8th 9th எல்லாம் லீனியர் லைன் கிராஃப்ல வரைஞ்சிருப்போம். If the expansion is occur straight line or lengthwise, இல்லையா, lengthwiseல எக்ஸ்பேண்ட் ஆனா that is linear expansion. Or longitudinal expansion. ஆல்ரெடி சயின்ஸ்ல 9th பார்த்திருப்போம், சவுண்ட்ல லாஞ்சிடியூடல் வேவ். லாஞ்சிடியூடல் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டா நேர்கோட்டில் என்ன ஆகும்னா ப்ராபகேட் ஆகும். தட் இஸ் லாஞ்சிடியூடினல். இப்ப லீனியருக்கு இன்னொரு நேம் லாஞ்சிடியூடினல் எக்ஸ்பான்ஷன். வாட் இஸ் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் கேட்கலாம். லிசன் அகைன், அந்த டெஃபினிஷன் திரும்ப பாருங்க. when a body is heated or cooled, நான் வந்து கூல்டு சொல்ல, ரெண்டுலுமே சேஞ்ச் நடக்கும். லென்த்ல ஹீட் பண்ணாலும் சேஞ்ச் நடக்கும், கூல் பண்ணாலும் சேஞ்ச் நடக்கும். when a body is heated or cooled, the length of the body changes. length அதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டெஃபினிஷன்ல the length of the body change in temperature. temperature change ஆகுதுனால length change ஆகுது. அப்ப temperature change means heat or cool. இப்ப ஹீட் ஆனா லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும், கூல் பண்ணா லென்த் டிக்ரீஸ் ஆகும். லென்த்ல வந்து சேஞ்ச் ஆகும்.
then the expansion is said to be linear or longitudinal expansion. The definition 2 mark like கேட்கலாம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணலாம் பாருங்க. railway track, there is a gap between the railway track. வரி கூட கேட்பாங்க. railway track எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா gap during summer time. இப்பதான் பார்த்தோம், what happened to metal will expand. It will fill the gap, otherwise it will twist due to heating. இந்த ரயில்வே ட்ராக் ஹீட் ஆல ட்விஸ்ட் ஆயிடும். அதனால கேப் வச்சிருக்காங்க. சோ ரயில்வே ட்ராக் சொல்லலாம் நம்ம லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு. பெண்டுலம் கிளாக் பாத்தீங்கன்னா சம்மர் டைம்ல ஸ்லோவா ஓடும், வின்டர் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீடா ஓடும். அதுக்கு என்ன ரீசன்? சம்மர் டைம்ல வந்து மெட்டல் ராட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடும், நம்ம சொல்லலாம். நிறைய மெட்டல்ஸ் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. That is example for longitudinal expansion or linear expansion. Then another definition, coefficient expansion. இப்போ நம்ம இங்க டயகிராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க புக்ல, பேஜ் நம்பர் 34. ஃபர்ஸ்ட் ராட் லென்த் L0, செகண்ட் ராட் லென்த் இஸ் L plus del L. இப்போ L0 ராட் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் ஹீட் பண்ணா what happened the length? The length will increase as del L. Del L increase ஆயிடுச்சு. அப்ப del means change in length. del A, del L, del V இதெல்லாம் போட்டா change in length, change in volume, change in area. அப்ப change, that means change. அப்ப செகண்ட் டயகிராம்ல பார்த்தா del L அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, லென்த்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. சோ அந்த இன்க்ரீஸ் இன் லென்த்தையும் ஒரிஜினல் லென்த்தையும் கம்பேர் பண்ணா, that is coefficient of linear expansion. Diagramல பாருங்க, see the second diagram, first diagram. Second diagramல there is a change in length, so that is L plus del L. In first diagram only L0, so அது கூட கம்பேர் பண்ணா that is a coefficient of linear expansion. அந்த கம்பேரிசன் தான் நம்ம ரேஷியோன்னு சொல்றோம். அப்ப எதுக்கு ரேஷியோ? இன்க்ரீஸ்ட் லென்த்துக்கும் அந்த செகண்ட் பேராகிராஃப் கவனிக்கணும். paragraph increase lengthக்கும் யூனிட் லென்த்துக்கும் ரேஷியோனா கம்பேர் பண்றது, டிவைட் பண்றது. the rate of increase length of the body per degree rise in temperature to its unit length is called as the coefficient of linear expansion. Very important definition. linear expansion விட coefficient linear expansion very important. the ratio ன்னு வரும், அதுல இன்க்ரீஸ் லென்த்னு வரும், அதுல ரேஷியோன்னு வரும். ரைட். Now the SI unit of coefficient of linear expansion is per Kelvin or 1/K. 1/Kelvin அதான் per Kelvin போட்டிருக்காங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினிஷன். அது வந்து யூனிட் கேட்கலாம். வாட் இஸ் யூனிட் ஆஃப் coefficient of linear expansion? per Kelvin. The value of coefficient of linear expansion is different material. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். different material expand differently. இப்போ coefficient of linear expansion எப்படி இருக்கும்? டிஃபரெண்டா தான் இருக்கும். சோ இதுல அப்ப ரெண்டு டெஃபினிஷன் நம்ம பார்த்திருக்கோம். definition for linear expansion. Now definition for coefficient of linear expansion. அது புரியணும், அப்பதான் நம்ம மெமரி பண்ண முடியும். டெஃபினிஷன்லாம் பார்த்தனா அது ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் அதை பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் யூனிட். இப்போ டிஃபரெண்ட் மெட்ரிக்ல எப்படி இருக்கும், டிஃபரெண்டா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அவருடைய ஃபார்முலா பாருங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம்ல இஸ் L0 diagram 0 before heating. After heating, what happened? The length will increase. How it is increased? Del L as del L. Del L அளவுக்கு increase ஆயிருக்கு. Increase length is del L. What's the total length of the second diagram? L is equal to L plus del L. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த டெஃபினிஷன் எழுத வேண்டியதான். del L ஏன்னா ஆல்ரெடியும் பார்த்திருக்கோம். coefficient of linear expansion is the
ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இன்க்ரீஸ் லென்த் தட் இஸ் டெல் எல். புக்ல பாருங்க அந்த ஃபார்முலா இருக்கு, இந்த ஸ்லைட்ல இருக்கு பாருங்க. டெல் எல், டெல்னா சேஞ்ச் இன் லென்த். ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல இருக்குல்ல அந்த டெல், சேஞ்ச் இன் லென்த் டிவைடட் பை இனிஷியல் லென்த் L0 is equal to alpha L del T. சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இன் லென்த் இருக்கும், அதான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார்முலாவை. del L divided by L0 is equal to alpha L into del T. டெல்னா சேஞ்ச், ரைட்? ஒவ்வொன்றுக்கும் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இருக்காங்க. வாட் இஸ் del L? சேஞ்ச் இன் லென்த், ஃபைனல் லென்த் மைனஸ் ஒரிஜினல் லென்த். இப்போ எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? ஃபைனல் லென்த்ல இருந்து நம்ம ஒரிஜினல் லென்த் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா தட் இஸ் del L, ரைட்? then L0 ஒரிஜினல் லென்த், தட் மீன்ஸ் இனிஷியல் லென்த் L0. then del T, டெல்னு சொன்னாலே சேஞ்ச். சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர், டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆனா லென்த் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர், அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஸோ வாட் இஸ் ஆல்பா எல்? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன், கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன். இப்போ நம்ம எல்லாம் கொடுத்துட்டு லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் கேட்டா என்ன பண்ணலாம்? லென்த் கொடுத்துருப்பாங்க, இன்க்ரீஸ் லென்த் கொடுப்பாங்க, இனிஷியல் லென்த் கொடுப்பாங்க, ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் கொடுப்பாங்க. அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டா இந்த ஃபார்முலா மாத்திடலாம். டெல் எல் டெல் டி வந்து டிவைட்ல வந்துடும். அப்ப ஈஸியா நம்ம கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷனை பாத்தீங்கன்னா லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன், லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் lengthwise, that is called a linear expansion or longitudinal expansion. On the definition ella paakano lengthwise, right? This is first type of expansion. Second type of expansion, superficial expansion. Superficial expansion, second diagram parunga. Superficial expansion la green color ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு. பிஃபோர் ஹீட்டிங் பர்பிள் கலர் A0, இனிஷியல் ஏரியா, ரைட்? இனிஷியல் ஏரியா. ஆஃப்டர் ஹீட்டிங் what happened? the area will increase, that is del A. del A அப்ப சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இப்போ ஏரியா வைஸ்ல சேஞ்ச் ஆனா, if there is an increase in area of the solid, solid உடைய ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனா, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காங்க. பர்பிள் கலர் வந்து உள்ளார இருக்கு A0. ஆஃப்டர் ஹீட்டிங் என்ன ஆச்சு? கிரீன் கலர் அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு? ஏரியாவில். எதால? டியூ டு ஹீட்டிங். then the expansion is called a superficial or aerial expansion. ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் அதாங்க. லென்த்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், இங்க ஏரியாவில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். வெரி ஈஸி. if the object is increased in area, that is called aerial expansion or superficial expansion. Listen to both. Expansion பார்த்தோமோ, அதுபோல coefficient of cubical expansion, sorry, aerial expansion. ratio of increase in area, அங்க நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ratio of increase in length அப்படின்னு பார்த்தோம். ratio of increase in area, the ratio of increase in area of the body per degree rise in temperature to its unit area is called the coefficient of superficial expansion.
ஒரே டேர்ம் தான் அங்க வந்து டிஃபரன்ஸ் ஆகுது அதுக்கும் இதுக்கும். லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷனுக்கும் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ். இன்க்ரீஸ் இன் லென்த், ஹியர் இன்க்ரீஸ் இன் ஏரியா, தட்ஸ் ஆல். தி சேம் ரேஷியோ. இப்போ நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஈஸி, மெமரி பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ இப்போ எக்ஸ்பான்ஷன், சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆர் ஏரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் பார்த்தோம். அப்புறம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன் அதுவும் பார்த்துட்டோம். அது இந்த ரேஷியோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நீங்க. Now coefficient of superficial expansion is different for different material like linear expansion. எப்படி linear expansion different material different இருக்குமோ, like superficial expansion also different for different materials. இத அண்டர்லைன் பண்ணலாம். The next unit, the SI unit of coefficient of superficial expansion is per Kelvin. Expansion சொன்னாலே கெல்வின் per Kelvin தான் வரும். இந்த சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன் கூட எதால மெஷர் பண்றோம்னா per Kelvin தான். The SI unit of coefficient of superficial expansion per Kelvin. ரைட், அதை பார்த்தலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா ஃபார் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன். What is A0? A0 is the initial area. What is del A? After heating, the increased area is del A. It's a ratio between del A and A0. So del A divided by A0. அதனால தான் del A divided by increase in length போட்டோம், நம்மள increase in area divided by initial area. That's all. Del A divided by A0 equal to alpha A to del T. இங்கே அதே சேம் del T தான் வரும். There is change in temperature, change in area. If there is change in temperature, change in length. அதான் del போட்டிருக்கோம். Now explanation for del A. What is del A? Change in area. அங்க எப்படி del L நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா அதே போல final area minus initial area. That is del A. A for area. A0. Original area before heating. That is very important. அதனால தான் 0 போட்டிருக்காங்க. A0. Then del T. Change in temperature. After heating initial final இருக்கும். இப்ப சேஞ்ச் என்ன பண்ணலாம், ஃபைனல் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து இனிஷியல் டெம்பரேச்சரை சப்ட்ராக்ட் பண்றாங்க, அத மைனஸ் போட்டுருக்காங்க. ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர். இட்ஸ் ஆல்பா A, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன். அப்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷன் அதுதான். அதை கண்டுபிடிச்சு சொன்னா என்ன பண்ணலாம், del T டிவைட்ல வந்துரும். அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம வைக்கணும். del A divided by AGA equal to alpha A del T. அப்ப ஆல்பா A என்ன, del T நம்ம டிவைட்ல கொண்டு வந்துடலாம். ஈஸியா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் சூப்பர்ஃபிஷியல் எக்ஸ்பான்ஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம். This is again the expansion in solid. First expansion linear expansion. Second type is superficial expansion. Third type is cubical expansion. Cubical expansion. The third diagram பாருங்களேன். அதுல உள்ளார ஒரு cube, volume of cube. So the volume of cube the value வந்து cubical or element, cubical or value படிச்சிட்டோம். நீங்க மூணுதுக்குமே லீனியர் எக்ஸ்பான்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், எக்ஸ்பான்ஷன்ல கியூப்னா தெரியும், வேல்யூல இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனாலே டெஃபினிஷன் எழுதி இப்ப லிசன் cubical expansion
if there is an increase in solid body due to heating, then the expansion is called a cubical or volumetric expansion. That is the expansion. எப்படி நம்ம linear expansion, linear expansion, coefficient of பார்க்கணும். அதுக்கு ஃபார்முலாவும் இருக்கு. So what is வேல்யூக்கு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சா that is coefficient of cubical expansion. அதான் அந்த கடைசி லாஸ்ட் பேராகிராஃப். ஃபார்முலா கீழ இருக்கு, நம்ம சொல்லலாம். திரும்ப பாருங்க டெஃபினிஷன். ரெண்டுக்கு ரேஷியோ increased வேல்யூத்துக்கும் ஒரிஜினல் வேல்யூத்துக்கும் ரேஷியோ தான் cubical expansion, coefficient of cubical expansion. Listen again. The ratio increase in volume of the body per degree rise in temperature to its unit cubical expansion. This is also measured in மூணுத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பான்ஷன் எல்லாத்துக்குமே coefficient of expansion வந்து யூனிட் வந்து per Kelvin தான். அதுக்கு ஃபார்முலா பாருங்க. இப்ப ஃபார்முலா வந்து cubical expansionக்கு ஃபார்முலா இங்க இந்த cubical expansion ஃபார்முலா என்ன வரும்? அதே ரேஷியோ தான். இன்கிரீஸ்டு வேல்யூத்துக்கும் இனிஷியல் வேல்யூத்துக்கு ரேஷியோ தான் cubical expansion ஃபார்முலா. அது வந்து எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கும்? சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சருக்கு. டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆனா சேஞ்ச் வேல்யூ ப்ரொபோர்ஷனல். அதை நம்ம அதை டைரக்ட்லி அந்த ப்ரொபோர்ஷனல் பண்ணா ratio between P into del T. இதுல இனிஷியல் வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் பண்ணா சேஞ்ச் இன் வேல்யூ கிடைச்சிரும். ஒரிஜினல் வேல்யூ பிஃபோர் ஹீட்டிங் that is V0. del T ஹீட் பண்றோம். சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். இப்போ ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் இருந்து இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் சப்ட்ராக்ட் பண்ணா சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். அப்படியே அதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன். then alpha V, that is coefficient of cubical expansion. so அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? மற்ற டேர்ம்ஸ்க்கு வேல்யூலாம் ஈஸி வச்சிடலாம். cubical expansion. Different material possesses different coefficient of cubical expansion. Cubical expansion. Linear expansion, superficial expansion. Linear expansion வந்து different material different இருக்கும். Superficial expansion different material different இருக்கும். Cubical expansion different material different இருக்கும். So in the table cubical expansion of different material are given in the table. The table la கொடுத்திருக்காங்க பாருங்களா. different material. What are different material? Aluminum, brass, water, mercury. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். the expansion is dependent on the nature of the substance and also heat. But இங்க பாத்தீங்கன்னா different substance has different coefficient of cubical expansion.
7 into 10 power minus 5. கேட்கலாம். ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். கிளாஸுக்கு பாருங்க 2.5 இருக்கிறது, கிளாஸுக்கு தான் வெரி லெஸ். ஸ்மால் வேல்யூ இருக்குது கேட்கலாம். கிளாஸ் the cubical expansion of glass is dash அப்படின்னு கேட்டா என்ன பண்ணலாம்? 2.5 into 10 power minus 5. then cubical expansion of water, glass and water கேட்கலாம். வாட்டர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ், அதனால கிளாஸ் வாட்டர் கேட்கலாம். 20.7 into 10 power minus 5. அது ரெண்டுமே நீங்க மார்க் பண்ணிக்கணும். glass and water. mercury also liquid metal. 18.2 into 10 power minus 5. These are the cubical expansion of different materials. Among these, what are important substances? Glass, water, mercury. இந்த எல்லாம் கொஞ்சம் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது ஒன் வேர்ட் ஆன்சர்ல கேட்கலாம். Now next, so far we have seen only expansion in solid. இல்லையா? இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எக்ஸ்பான்ஷன். சாலிட்ல தான் எக்ஸ்பான்ஷனை பார்த்தோம். சாலிட்ல 3 types of expansion பார்த்தோம். What are the 3 types of expansion? Linear expansion, superficial expansion, cubical expansion. cubical expansionக்கு நம்ம நிறைய சொல்லலாம். அயன் பால், சின்ன அயன் பாலை ஹீட் பண்ணா பெருசாயிடும். அந்த கியூப் மெட்டலை வந்து கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணா அந்த கியூப் வந்து பெருசாகும். அந்த டயக்ராம்ல பார்த்தோம். These are example for expansion in solid. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம், சாலிட் மட்டும் எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும். liquid and gases are also expand on heating. லிக்விடும் கேஸஸும் எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும். அதை பத்தி அதிகமா டீட்டெயிலா கொடுக்கல. அதுல வந்து some questions one word கேட்க. When heat the gas and liquid, when heated, the atoms of the liquid or gas gain energy. Solid energy gain, gas and liquid also gain energy or forced further apart. The extent of expansion varies from substance to substance. Here also the expansion is varies. எப்படி நம்ம சாலிட்ல டிஃபரெண்ட் சாலிடுக்கு டிஃபரெண்டா இருக்கும், அதே போல லிக்விட் கேஸ் டிஃபரெண்ட் லிக்விடுக்கு டிஃபரெண்ட் கேஸஸ்க்கு. ஃபார் கிவன் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர், இப்ப டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா லிக்விட் வில் ஹேவ் எக்ஸ்பான்ஷன் தென் சாலிட். liquid is greater than, sorry, solid is less than, liquid is less than gas அப்படின்னு பார்த்தோம், அங்க போட்டிருந்தோம். இப்போ இங்க நம்ம லிக்விடும் கேஸும் தான் பார்க்குறோம். அப்ப லிக்விட் will have more, அதிகமா எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்க போறோம் நம்ம. லிக்விட் வந்து சாலிட் அதிகமா எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும் தென் சாலிட். அண்ட் gaseous substance have the highest expansion among the three substance, among the three states of matter. Which will expand more? Gas. Gases expand more. அதான் சொன்னேன். filled balloon வந்து நம்ம வெளியில அட்மாஸ்பியர்ல ஹீட்ல போட்டா என்ன ஆகும் சொன்னா வெடிக்கும். ஏன்னா குயிக்கா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது உள்ள இருக்கிற கேஸ். ஸோ அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஒன்னோட ஆன்சர் கேட்கறப்ப திங்க் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் எழுதலாம். அது அப்ப சாலிட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமா குயிக்கா, லிக்விட் ஆகுமா கேஸ் ஆகுமா? கேஸா குயிக்கா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஹையஸ்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் கேஸுக்கு தான். So the coefficient of cubical expansion of liquid is independent of the temperature, whereas its value for gases depends on the temperature of gases. அது அதுக்கு தனியா இருக்கும். கேஸ் பார்த்தா டெம்பரேச்சர் பொறுத்து இருக்கு. டெம்பரேச்சர் லெஸ்ஸா இருந்தா லெஸ்ஸா எக்ஸ்பாண்ட் ஆகும். மோர் டெம்பரேச்சர் எக்ஸ்பாண்ட் மோர். அப்ப அந்த மூணு சப்ஸ்டன்ஸ்ல பார்த்தோம், சாலிடு, லிக்விட், கேஸ். அதுல கேஸ் வந்து கேஸுக்கு வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் எப்படி இருக்கும்? ஹையஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது பாத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல ஒரு சில ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் கேட்கலாம். அதுல பாருங்க. when liquid is heated, it is done by keeping the liquid in some container.
இப்ப லிக்விட் வந்து நம்ம ஹீட் பண்றோம், டைரக்டா லிக்விட நம்ம ஹீட் பண்ண முடியாது இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணோம், அதை கண்டெய்னர்ல வச்சு தான் ஹீட் பண்ணுவோம். when a liquid is heated, it is done by keeping the liquid in some container and supply heat energy to the liquid. இப்ப நம்ம இந்த லிக்விடுக்கு கண்டெய்னர் ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கிறோம் through the container. நல்லா கவனிக்கணும், கண்டெய்னர் உள்ள தான் லிக்விட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் லிக்விட் ஹீட் ஆகாது. energy supplied will container, expanding container. listen, water வந்து நம்ம ஒரு கண்டெய்னர்ல வச்சிருந்தா ஹீட் பண்றப்ப given temperature is first used for partially used for container. The thermal energy supply will be partially used in expanding the container and partially used in the expanding liquid. பாதி வந்து கண்டெய்னர் எக்ஸ்பாண்ட் ஆகுது யூஸ் ஆகுது, பாதி வந்து லிக்விட். அதங்க நம்ம கவனிக்கணும். That's what we observe may not be the actual or real expansion of the liquid. அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரியல் apparent expansion அந்த மாதிரி எக்ஸ்பான்ஷன் இத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். லிக்விட வச்சு தான் ரியல் எக்ஸ்பான்ஷனும் apparent எக்ஸ்பான்ஷனும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். பேராகிராஃப நீங்க கவனிக்கணும். பேராகிராஃப்ல லிக்விட டைரக்டா ஹீட் பண்ண முடியாது, கண்டெய்னர் வச்சு தான் ஹீட் பண்ணுவோம். நம்ம ஹீட் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா வாட் ஹேப்பன், the given heat is partially used for heating container, partially used for expanding liquid. Okay, அந்த திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நல்லா படிச்சு பார்க்கணும் அந்த பேராகிராஃப். நீங்க ரீசன்ட் क्वेश्चन கேட்கலாம். ஓகே, இந்த லெசனை உடனே இன்னைக்கே படிச்சிடணும். டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதி பார்த்துருங்க. பிசிக்ஸ் வந்து டெஃபினிஷன் இம்பார்ட்டன்ட், மறந்துடும், டெய்லி படிக்கணும், அதர்வைஸ் மெமரி பண்ண முடியாது. ஓகே, தேங்க்யூ.